আপনারা দেখছেন অ্যাকাউন্টেন্সি উইথ মাহবুব মুর্শেদ। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। তো আমরা বিউটি একটা কোশ্চেন নিয়েছিলাম, সেটা আনসার বলতেছিলাম যে আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে দিব, মানে ভিডিওতে আপনি আনসার কিছুটা সাময়িক আনসার পেয়ে যাবেন। চলুন আমরা ভিডিওটাই দেখে আসি সবার প্রথমে, তারপরে আমরা যদি এটা নিয়ে কথা বলতে বলবো। Revenue and Customs know most people are honest and want to pay the right amount of tax. But did you know that you might not be paying the right amount if you have income or gains you haven't told us about, or if you're not up to date with your tax returns? Our campaigns give you the chance to bring your tax affairs up to date and to get the best possible terms. If you owe tax and don't tell us, it could cost you more. By not taking advantage of the opportunity given by one of our campaigns, you could pay higher penalties, have a tax inspection, or even end up with a criminal record. Each campaign is aimed at a different group of people. We've previously run campaigns for plumbers, doctors, and people who trade online. Let's meet Rod, who worked for a plumbing company but also did private work in the evenings and at weekends. Rod knew he probably needed to pay tax on what he was paid for the private work, but he was worried about what we would do. He read in a trade magazine about our plumbers' campaign and saw this as his chance to tell us about the money he hadn't paid tax on. Because he told us voluntarily under a campaign, Rod was able to pay the tax and interest he owed, get a reduced penalty, and bring his tax affairs up to date. If he hadn't told us, he would have paid a higher penalty, which could have been up to 100% of the tax he owed. Relieved his tax was now sorted out, Rod told his friends, and that's how Brian heard about campaigns. Brian had started working for himself some time ago, but he hadn't got round to registering his business with us. He didn't think we'd find out anyway. But Brian didn't realise we have the legal powers to get information from a variety of sources. We use this information to identify those who should have but didn't take advantage of a campaign. Then we take action against them. This could be a tax inspection, or at worst, a criminal prosecution, which is what happened to Brian. He had to pay the tax and interest he owed, and he received a 2-year prison sentence. During another campaign, Julie watched our video Trading or Not and realised she should be paying tax on the money she got for selling her homemade jewellery online. She contacted us and told us about all the income she'd received. Julie had to pay the tax and interest she owed, but by voluntarily contacting us during the campaign, she avoided paying significantly more in penalties. If you're not sure whether you're paying the right amount of tax, or if you aren't up to date with your tax affairs, you need to let us know. You can find out if you're eligible for our current campaign and its time limits by clicking on the Current Campaign link below this video. If you're not eligible for one of our campaigns, you can still tell us about any undisclosed income by clicking on the Voluntary Disclosure Helpline link below this video. Remember, by doing nothing, you could end up like Brian, and a criminal record isn't good for business. ডেফিনেটলি ভিডিওটা খুব ইনফরমেটিভ ছিল, এবং আমি শিওর যারা আপনি এই কোশ্চেনটা যে আমাদের অডিয়েন্স থেকে করেছে সেটা আনসার হয়তো ভালোভাবে পেয়ে গেছেন। সেটা হচ্ছে আসলে এই প্রপার্টি লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনটা কি এবং এটা কি সুবিধা হচ্ছে। এটা স্বাভাবিকভাবেই আপনি যদি খুব সহজ ভাষায় যদি বলতে হয় তাহলে বলবো যে গভর্নমেন্ট আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে। ইটস লাইক এ সাধারণ ক্ষমা, যদি বলতে হয় তাহলে বলবো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করছে যে তুমি যদি নিজে থেকে এটা ডিক্লেয়ার দাও তাহলে আমরা বিবেচনা করব তোমাকে কতটুক রিডিউসড রেটে তোমাকে পেনাল্টি চার্জ করা যায়।
আর যদি না দেন, যদি তারা ক্যাম্পেইন করার আগে যদি আসে, তাহলে কিন্তু কনসিকুয়েন্সেস খুব সিভিয়ার হতে পারে। সেটা আমরা বিস্তারিত আলাপ করব। তো চলুন আমরা পরবর্তী একটা কোশ্চেন নিয়ে নিই প্লিজ। ধন্যবাদ মাহবুব ভাই আমাকে ইনভাইট করার জন্য। ধন্যবাদ আসার জন্য। আপনি আমাকে ইনভাইট করেন, আর মনে হয় দর্শকরা খুব বিরক্ত হয় আমাকে প্রতিবারই আমাকে এই অনুষ্ঠানে দেখেন। আমি কখনো বিরক্ত হই না, মনে হয় আপনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন, সেই কারণেই প্রতিবার আমাকে ইনভাইট করেন। ধন্যবাদ। আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে প্রম্পট ডিসক্লোজারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। ওকে, প্রম্পট ডিসক্লোজার শব্দটা কে ইউজ করছে? প্রম্পট ডিসক্লোজার আপনি ইউজ করছেন? আপনি আনসার দিবেন? আপনি এখানে দুইটা ওয়ার্ড আছে, প্রম্পটেড আর আনপ্রম্পটেড। প্রম্পট মানে হচ্ছে এইচএমআরসি ফাইন্ড আউট করছে যে আপনার প্রপার্টি আছে এবং আপনার কাছে এসে আপনাকে প্রম্পট করতেছে যে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে। একটা লেটার ইস্যু করছে একটা রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে, যদি লেটার ইস্যু করে থাকে তার মানে আপনাকে প্রম্পট করছে। আর আনপ্রম্পটেড যেটা, সেটা হলো আপনি ভলান্টারিলি এইচএমআরসির কাছে যে আপনি ডিক্লেয়ার দিচ্ছেন। সো প্রম্পট হলো এইচএমআরসি আপনাকে লেটার ইস্যু করছে, প্রম্পটের ক্ষেত্রে আপনার যে পেনাল্টি রেটটা অনেক হাই, আর আনপ্রম্পটেড যে ভলান্টারি ডিসক্লোজার এই পেনাল্টি রেটটা কম আর কি। সো আমি এনকারেজ করবো যে আপনার আনপ্রম্পটেড ডিসক্লোজারে যাবেন। এটা অবশ্য উনার উপর নির্ভর করবে না, যদি অলরেডি প্রম্পটেড হয়ে যায় তাহলে আনপ্রম্পট করা যাবে না, তাই না? প্রম্পট হওয়ার আগে, তার মানে প্রম্পট যাওয়ার আগেই ভাই আনপ্রম্পটেড হয়ে যান আর কি। রাইট, এটাই হচ্ছে কথা, যে ডিক্লেয়ারটা নিজে থেকে দেওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ডিক্লেয়ারটা দেওয়া উচিত, কারণ সুযোগ কিন্তু সারা জীবন থাকবে না, তাই না? আমার মনে হয় ডিক্লেয়ারটা এখনই দিয়ে দিবেন, যারা আমরা এখনো ডিক্লেয়ার দেননি প্রপার্টি রেন্টাল ইনকামটা, ডিক্লেয়ারটা দিয়ে দিবেন। আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব। পরবর্তী কোশ্চেনে করবেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি আবারও আসছি। এই যে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন খুব রিসেন্ট ইস্যু, খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, এই প্রশ্নটা আবারও আসছি। তো লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ডিসক্লোজারের প্রসেসটা কি অ্যাকচুয়ালি? ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, আমরা কথা বললাম যে ডিসক্লোজ করতে হবে। হ্যাঁ, ডিসক্লোজার প্রসেসটা করবেন এটা একটু জানা দরকার। রাশেদ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ডিসক্লোজার একটা ফর্মের মধ্যে শুরু হয়। তা আপনি প্রথমে DO1 ফর্ম, যেটা ডেল্টা ওমেগা 1 ফর্ম, এই ফর্ম আপনি ফিল আপ করবেন। ফর্মে আপনার বেসিক ইনফরমেশনগুলো দিবেন, আপনার নাম, আপনার ডেট অফ বার্থ, অ্যাড্রেস, এনআই নাম্বার, ইউটা যদি থাকলে দিবেন, না থাকলে নাই। এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার পরে তখন ওরা আপনাকে একটা রেফারেন্স নাম্বার ইস্যু করবে, যেটা হলো এলপি রেফারেন্স নাম্বার বা ল্যান্ড প্রপার্টি রেফারেন্স নাম্বার। ওই রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে আপনি ডিসক্লোজার DO2 ফর্ম, যেটা ওই ফর্মটা ফিল আপ করবেন। ওই ফর্মের মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে বা আপনার সব লায়াবিলিটি, সব আপনার রেন্টাল ইনফরমেশন সবগুলো ডিক্লেয়ার করতে হবে, এবং এই DO2 ফর্মের পরেই কিন্তু আপনার বাকি প্রসেস শুরু হবে। আরেকটা জিনিস, DO1 এর করার পরে DO2 করতে হবে 30 দিনের ভিতরে। আর এটা আপনি ইমেলও করতে পারেন, বাই ইমেল, হ্যাঁ আপনি অনলাইনে করতে পারবেন। আর আপনি যদি রেসপন্সটা পেতে চান বাই ইমেলে বা বাই পোস্ট, ওইটা আপনার অপশন আছে, ক্লিক মারলেই হবে, যেটা আপনি মানে কীভাবে রেসপন্স পেতে চান। এই আমি এতটুকুই বললাম, কারণ ডিসক্লোজার। এখানে আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের মনে থাকতে পারে, সেটা হলো যে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হবে কিনা। ডিসক্লোজারের সাথে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করা লাগবে না, শুধু ডিসক্লোজার ফর্মে আপনার যে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট, পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্ট, এই তিনটা জিনিস ডিসক্লোজ করলেই আপনার ট্যাক্স রিটার্ন আগের বছরগুলো সাবমিট করা লাগবে না। তার মানে একটা স্টেপ বাই স্টেপ যাইতে হবে। প্রথমে আপনাকে জানতে হবে আপনি টেলিফোন করে বললেন যে ভাই আমি তো ডিক্লেয়ার দিইনি, আমি ডিক্লেয়ার কোনো সুযোগ নেই ফর্ম ফিল আপ করতে অনলাইনে। হ্যাঁ, প্রসেস হচ্ছে অনলাইনে গিয়ে আপনি একটা প্রথমে আপনাদেরকে ইনফর্ম করবেন যে আমি ডিসক্লোজ করতে চাই, আমার এই নাম, এই পার্সোনাল ডিটেইলস। তখন আপনাকে একটা নাম্বার দিবে, এলপি নাম্বার। ওই নাম্বারে এগেইনস্টে তখন আপনি তাদেরকে ইনফরমেশনগুলো দিলেন যে আপনি কি ডিসক্লোজ করতে যাচ্ছেন। তারপরে তারা রেসপন্ড করবে। সেই রেসপন্সটা খুবই ভাইটাল, এবং সেটার উপর নির্ভর করবে আসলে আপনি টের পাবেন যে আপনি কতটুকু পেনাল্টি আসতে পারে আপনার, এবং সেখানে কিন্তু প্রসেসটা অবশ্যই। এখন একটা কোইন্সিডেন্স হয় অনেক সময়, আমি বলতেছি, সেটা হচ্ছে আমি একটা কেস আমার কাছে আসছিল, সেটা হচ্ছে ভদ্রমহিলা, উনি ডিক্লেয়ার যে সপ্তাহে দিচ্ছেন ওই সপ্তাহে চিঠি আসছে। হোয়াট এ কোইন্সিডেন্স, মানে ব্যাড লাক ওনার।
তো এখন ট্যাক্স অফিস ধরে নিচ্ছে যে উনি ডিক্লেয়ার দিছেন ওই তাকে চিঠি লেখা পরে, কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে না, চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে চিঠি পাওয়ার আগে, এবং সেটা প্রমাণ ছিল বলে বেচারি একটু রিলিফ পেয়ে গেছিল আর কি। সুতরাং এই কারণে বলতেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই প্রম্পট হওয়ার আগেই আপনার অ্যাকশন নেওয়া উচিত। আনপ্রম্পট হবে না, আনপ্রম্পট থাকা অবস্থায় অ্যাকশন নেওয়া উচিত। ধরা পড়ার পরে তো হ্যান্ডকাফ। একটা জিনিস বলে দিই, কুইক ইনফরমেশন। আপনি যে অনেকে আমরা মনে করি যে আমার তাহলে ইউটিআরটা ইস্যু হবে কিনা, আপনাকে আবার আপনাকে যে আপনাকে গেটিং ট্যাক্স রিটার্ন বলে যে SA10 ফর্ম যেটা, ওটা আপনি ফিল আপ করতে হবে এর পরের বছর থেকে। ওকে, পরবর্তী কোশ্চেন চলে আসছে প্লিজ। মহোদয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন যে ক্যাম্পিংটা চলছে আছে আর কি, লেট প্রপার্টি ক্যাম্পিং আর কি, এই ক্যাম্পিং এর আন্ডারে যারা ট্যাক্স পেমেন্ট করবে তাদেরকে, আপনাদের আলোচনা পরিষ্কার হয়নি, তাদেরকে আসলে কাফারাই বলি কি পরিমাণ দিতে হবে আর কি? কাফারা অ্যারাবিক ওয়ার্ড নাকি? অ্যারাবিক ওয়ার্ড। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু অনেকের মাথায় ঘোরা শুরু হয়েছে যে দিতে তো হবে, বুঝলাম, কিন্তু কত দিতে হবে? রিশাদ প্লিজ যদি একটু তাস বলতে হবে, কারণ আমরা আসলে খুব আপনি মানে কাফারা বলতে ট্যাক্স রেটের কথা বুঝাচ্ছেন। পেনাল্টি রেট, ইনফ্যাক্ট পেনাল্টি রেটটা আসলে একটা রেঞ্জ আছে, এই রেঞ্জটা ডিপেন্ড করে আপনার অ্যাকশনের উপরে, যে আপনার অ্যাকশনটা কি ডেলিভারেট ছিল নাকি আপনি কেয়ারলেসনেসের কারণে আপনি ডিক্লেয়ার করেননি। যদি ডেলিভারেট হয়ে থাকে তাহলে সর্বোচ্চ রেটে পে করতে হবে, আমি রেটটা বলতেছি। আর যদি ডেলিভার না হয় কেয়ারলেসনেস, তাহলে কম রেটে পে করতে হবে। আমি প্রিভিয়াসলি যে কথাগুলো বলছিলাম, প্রম্পটেড আনপ্রম্পটেড, যদি আপনাকে প্রম্পট করা হয় সেক্ষেত্রে আপনার রেঞ্জটা হলো ফ্রম 15 to 35%। আর যদি আনপ্রম্পটেড আপনি ভলেন্টারি ডিসক্লোজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে রেটটা হলো আপনার ফ্রম 10 to 20%। ঠিক আছে, আপনি মনে পেয়ে গেছেন আনসারটা। তবে ডিটেইলস আনসারটা আবার অনেক সময় ওই ভিডিওতে রেফার করলে বুঝতে পারবেন। তো আমরা আসলে একটা ভিডিও দেখবো আর কি, এটি আমাদের লাস্ট ভিডিও, এবং সেখানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো, এবং ভিডিওটা রিলিজ করা HMRC কাছ থেকে। চলুন ভিডিওটা দেখে আসি। Taking care with your tax returns and submitting accurate tax returns can save you time and money. There are obvious benefits for your customer, for you as an agent, and for us HMRC, and we recognise that most of our customers do take care with the returns and documents they submit. HMRC aims to educate and support those who try to comply, and wants customers to take reasonable care with their records and systems, to tell HMRC about inaccuracies without prompting, and to help HMRC put things right. HMRC doesn't expect perfection and knows that mistakes do happen. Reasonable care varies according to particular circumstances and the abilities of each customer, and can include taking care of records and systems, acting on advice from a competent advisor, or seeking advice when dealing with something new or unfamiliar. The good news is that if a customer takes reasonable care with their tax records and systems, then even if an error occurs, no penalty will be due. HMRC will look at behaviours to determine whether a penalty is due. So what do we mean by behaviours? Well, when reasonable care has not been taken, we're keen to understand the behaviour that led to the error. The behaviours that can lead to a penalty are described as careless, deliberate, or as deliberate and concealed. A careless inaccuracy will be when an inaccurate record has been sent to us without the person taking reasonable care, or when an error occurs despite a person taking reasonable care and the person fails to bring it to our attention upon discovery. A deliberate inaccuracy occurs when a person knowingly and intentionally gives us an inaccurate document or return, such as omitting takings. This is not just a careless mistake. And a deliberate and concealed inaccuracy is the most serious level of evasion. It's where active steps have been taken to hide the inaccuracy, either before or after the document or return has been submitted. অবশ্যই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন যে আসলে যে পেনাল্টিটা হবে সেটা আসলে আপনার বিহেভিয়ার উপর নির্ভর করবে কি পরিমাণ পেনাল্টি হচ্ছে, এবং
সেটা তিনটা জিনিস আপনাকে ভিডিওতে হাইলাইট করেছিলাম, আমি একটু ব্রিফ করতে হচ্ছে, আমি খুব সংক্ষিপ্ত থাকবো। সেটা হচ্ছে যে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে ডিক্লেয়ার দিলেন কি দিলেন না। এখন যে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা তারা বুঝবে, আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি ভুল হয়ে গেছে, আমি এটা ডিক্লেয়ার দিইনি, তো আমি ডিক্লেয়ার দেওয়ার সুযোগ হোক বা পেনাল্টি আমাকে মাফ করে দেওয়া উচিত বা রিডিউস রেটে দেওয়া উচিত, তখন তা দেখবে। একটা ইচ্ছাকৃতভাবে করলেন কিন্তু সেখানে দেখবে কত সিরিয়াসনেস, কেমন আপনি ইচ্ছাকৃত করলেও মানে ট্যাক্সে কি পরিমাণ ট্যাক্স আপনার গভর্নমেন্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে সেখানে নির্ভর করবে। এবং ইচ্ছাকৃত এবং আরেকটা হচ্ছে সবচেয়ে সিভিয়ার, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে করলেন, করার পরে এটা লুকায় রাখলেন। মনে করেন যে কেউ রেন্টাল ইনকাম পাচ্ছে, সেটা ডিক্লেয়ার দেয় না ইচ্ছা করে, প্লাস ব্যাংক অ্যাকাউন্টটাও লুকায় রাখলো, এভিডেন্সটা লুকায় রাখার চেষ্টা করলো, এটা কনসিল্ড করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে সিভিয়ার ফর্ম অফ ইভেশন এবং সেটার জন্য সিরিয়াস পেনাল্টি হতে পারে। আমি একটু সংক্ষিপ্ত করব, পরবর্তী কোশ্চেন চলে যাচ্ছি প্লিজ। জানতে চাচ্ছিলাম লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনটা কতদিন চলবে? অবশ্যই, এই যে ভোটাভুটি কথা বলতেছিলাম, ভোটের ক্যাম্পেইন কতদিন চলবে? যেদিন ভোট গ্রহণ শুরু হবে সেদিন থেকে ক্যাম্পেইন শেষ হয়ে যাবে। না, এটা তো আনসার হইল না আসলে। আনসারটা কে দিবেন ভাই? আমি দিচ্ছি ভাই। আপু থ্যাংক ইউ। এটা শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বর 2013 থেকে। ওরা ইনিশিয়ালি 18 মান্থ ওরা এটা টার্গেট করে শুরু করছে, বাড়াইতেও পারে। না, ওই ডাইরেকশনে যাচ্ছে না, ওই ডাইরেকশনে যাচ্ছে না, এই বাড়াতে পারে না পারে সেটা তাদের মধ্যে। আমরা বলছি বাট ইনিশিয়াল ওরা 18 মাসে শুরু করছে। আবার আগের লক্ষণে এটা কুইক ইনফরমেশন দিয়ে দিই, ওরা টার্গেট করেছে ভাইয়া 500 মিলিয়ন ওরা এখান থেকে বাড়তি ট্যাক্স আদায় করবে। এবং ওরা ধারণা করে 10,000 মোর দেন 10,000 ল্যান্ডলর্ড এখনো ডিক্লেয়ার দেয় নাই এবং ওরা ওদেরকে টার্গেট করতেছে। এটাই আমি জাস্ট ইনফরমেশন দিচ্ছি। একটা কথা আমি শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে ফার্স্ট উইক অফ জুলাই এই দেশে এইচএমআরসি 40,000 প্রাইভেট ল্যান্ডলর্ডকে চিঠি দিয়েছে। স্বয়ং বুঝতে পারতেছেন, হ্যাঁ, আমাদের কমিটির অনেকেই এই চিঠি পেয়ে গেছেন। পরবর্তী কোশ্চেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন, জি, এই রেড প্রপার্টি কোম্পানির সময় অন্য কোনো ইনকাম আপনার ডিক্লেয়ার করা যাবে কিনা? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমরা একটা ক্যাম্পেইন করতেছি যে আমরা লেট প্রপার্টি যারা ভাড়া দেয়নি সেটা ভাড়া ডিক্লেয়ার দিব, সেই সুযোগে অন্য কিছু ডিক্লেয়ার দেওয়া যাবে কিনা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি ডিপ কোশ্চেন আমি বলবো, আনসার দিবেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নের জন্য। চমৎকার কোয়েশ্চেন, কারণ ক্যাম্পেইনটা কিন্তু লেট প্রপার্টি নিয়ে, এখানে কি অন্য কোনো ইনকাম অ্যাড করা সম্ভব কিনা? অবশ্যই সম্ভব। মনে করেন আপনি আজ থেকে 5 বছর আগে আপনি 20 বা 25 দিন একটা বিজনেস করেছিলেন, বাট আপনি ডিক্লেয়ার দেননি আপনার কেয়ারলেসনেস জন্য, সেক্ষেত্রে কি এখন অ্যাড করতে পারবো কিনা? অবশ্যই। ডিসক্লোজার যে ফর্মটা আছে DO 2 ফর্ম, ডিসক্লোজার ফর্মে আপনার সেকশন আছে আদার বিজনেস ইনকাম, ওই সেকশনে আপনি আপনার ওই ইনকামটা ডিক্লেয়ার করতে পারবেন, অবশ্যই পারবেন। জি, সুতরাং আপনার এটা কিন্তু মানে কি বলবো যে বিগ অপরচুনিটি, হ্যাঁ, বিগ অপরচুনিটি টু কাম ক্লিন, নট অনলি প্রপার্টি, এবং আপনার অন্য ইনকাম থাকতে পারে। আমার ভিডিওতে একবার উল্লেখ করেছিল, সেটা আপনি হয়তো ব্যাংকে ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন, সেটা মনে হচ্ছে স্মল অ্যামাউন্ট, 100 পাউন্ড পাইছি সারা বছর, এটা কি ডিক্লেয়ার দিব? এখানেও কিন্তু সুযোগ, এটা 100 পাউন্ড কিন্তু স্টিল ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টটা, কারণ আপনি এটা ডিক্লেয়ার দিতে হবে। কারণ এই সুযোগে আপনার সব কিছু ক্লিন হওয়ার সুযোগ আর কি। সুতরাং আমি পরবর্তী কোশ্চেনটা নিতে চাই, কিন্তু এর আগে আমি একটু বলে দিচ্ছি, আমরা একটু বিরতিতে যাব। বিরতিতে থেকে ফেরার পরে আমি ট্যাক্স অফিসের কিছু চিঠিপত্র যেগুলো যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য বা লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনের জন্য ইস্যু করেছে, সেগুলো স্যাম্পল কিছু আমার কাছে আছে, যেগুলো আমি কনফিডেন্সিয়াল কারণে আমি ডিসক্লোজ করতে পারবো না টেলিভিশন স্ক্রিনে, কিন্তু আমি সেখান থেকে আমরা কিছু আপনাদের আইডিয়া হবে কি হতে পারে আর কি কোশ্চেনগুলো। আমরা কোশ্চেনটা নিব প্লিজ, কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম মাহবুব ভাই, থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কোশ্চেনে।
থ্যাংক ইউ। আমার কোশ্চেন আপনি মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নেবেন প্লিজ, আবার নতুন করে বলেন না, অসুবিধা নেই। আসসালামু আলাইকুম মাহবুব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, দুইবার আনসার দিলাম কিন্তু আপনাকে। থ্যাংক ইউ আপনার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন সময়ে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনে জয়েন করা যাবে কিনা? ওকে, ঠিক আছে। আপনি এই কোশ্চেনটা আমি আনসারটা বিউটি পরেই দিই, কারণ আমরা বিউটিতে চলে যাচ্ছি। বিউটির পরে এসে কোশ্চেন আনসার দিব যে আমরা কি ইনভেস্টিগেশন পিরিয়ডে কি লেট কোম্পানি জয়েন করতে পারবো কিনা। এখন বলতেছে যে তুমি তো বাবা হাতে মধ্যে ধরা পড়ছো, এখন বলে না আমি সারেন্ডার করছি। ধরা পড়ার পরে সারেন্ডার হয় না কিন্তু, ঠিক আছে। এটা আনসার অবশ্যই দিবে, ওই যাই পারে আনসারটা রাশিদকে দিতে বলবো, রিশাদকে। তো বিরতির পরে আর কি, বিরতির পরে আমরা বেশ ডিটেল কিছু কথা বলবো, ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা। বিরতির পর দেখা হচ্ছে। আপনারা দেখছেন অ্যাকাউন্টেন্সি উইথ মাহবুব মুর্শেদ।